खबर कपूरथला तो है। अज गल करांगे झोला छाप डॉक्टरां दी। झोला छाप डॉक्टरां दी गिनती साडे देश विच लगातार वधदी ही जा रही है। तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार वालों 2010 च क्लीनिक एस्टैबलिशमेंट एक्ट तैयार किया गया सी। इस एक्ट विच एलोपैथी, आयुर्वैदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और जिन्नियां भी मैडिकल नाल रिलेटिड चीज़ां ने सारियां ते ही ये एक्ट लागू हुंदा सी। लेकिन सरकार दियां नाकामियां जड़ियां हुण सामने आंदियां ने कि हर गली कुचे विच तुसीं देख सकते हो कि झोला छाप डॉक्टर बैठे ने, उन्हां कोल किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है और डॉक्टरी तो इलावा होर भी बहुत सारे डॉक्टरी पेशे नाल जुड़े हुए काम ने नाजायज़ तौर पर लोग करते हैं, लेकिन कानून और प्रशासन उन्हां दा कुछ भी नहीं कर रहा। इस करके बड़ी जरूरत है इन्हां चीज़ां नूं रोकण दी। हुण जरूरत है इन्हां नूं नत्थ पाउण दी। देखदे हां की है यह पूरा मामला। नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਖੋਸਲਾ जी तुसी बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सरकार वालों कोई लाइसेंसिंग नहीं होंदी लैबोरेटरी खोलण लई। एक क्लीनिकल लैब जां कोई पैथोलॉजिकल लैब खोलण दे लई कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं हैगी। इसलिए दिनों दिन इन्हां दी संख्या वधदी जा रही है। सरकार नूं चाहीदा कि इन्हां दे उत्ते नकेल कावे और क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट जिहड़ा कि सेंटर गवर्नमेंट ने भी बनाया सीगा, वो पंजाब गवर्नमेंट ने हाले तक इंप्लीमेंट नहीं कीता। सो मैं अपील करदा पंजाब गवर्नमेंट नूं भी अपील करदा, सेहत महकमे नूं भी अपील करदा कि ये जिहड़ा क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट हैगा वो जल्दी तो जल्दी जिहड़ा इंप्लीमेंट किया जाए, सो दैट जिहड़ियां ये लैबोरेटरीज़ हैगियां दिनों दिन इन्हां जिन्हां दी संख्या वध रही हैगी है, उन्हां ते नकेल पाई जा सके। लैबोरेटरी का पार्ट जिहड़ा हैगा एक बहुत अच्छा पार्ट हैगा आ, क्योंकि मरीज़ की जिहड़ी बीमारी लभण दे विच ते बहुत सहाई हुंदे आ। ते कई लैबोरेटरीज़ दे विच जिहड़े क्वालीफाइड, अनक्वालीफाइड जां सैमी क्वालीफाइड जां अनट्रेनड जां सैमी ट्रेनड जिहड़े स्टाफ मैंबरस हुंदे आ, जिहड़े उस डायगनोज नूं, उस बीमारी नूं लभण दे विच ज़्यादा सहाई नहीं हुंदे ते मरीज़ दा इलाज जिहड़ा है वो चंगे तरीके नाल नहीं हुंदा। लैबां की संख्या एकदम बढ़ती जा रही है। कुछ जो सरकार के मानकों उत्ते खरे नहीं उतरते जी, ये बारे तुसीं की कहना चाहोगे? की सरकार को एक्शन लेना चाहिए? सब तो पहला खोसला जी, इस इंटरव्यू ने, इस वीडियो देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी जय श्री राम। ये सवाल जिहड़ा ना, इस सवाल का जवाब मैं नॉन पोलिटिकली देवांगा, बीइंग ए समाज सेवी, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। देखो अज की डेट दे विच डॉक्टर एक रब का रूप बन के उभरिया जो का कोविड आया। वैसे तो रब का रूप आप बड़े पुराने समझते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के माहौल दे विच प्रूफ हो गया कि डॉक्टर या उन्होंने जिहड़ा स्टाफ सीगा वो एक रब के रूप दे विच निकलिया। पर डॉक्टर तो भी इंपॉर्टेंट रोल जिहड़ा आ मैं इन्हां लैबां वाले भैणां दा भरावां दा मंनदा आ, क्योंकि ये बीमारी नूं लभदे आ, उस तो बाद ये डॉक्टर साडे जिहड़े आ उहनूं डायगनोस करते आ। पर पिछले कुछ दिनों तो कल्ले पंजाब की गल नहीं, एक कपूरथले की गल नहीं, पूरे इंडिया दे विच लैब, क्लीनिकल लैब जिहड़ियां ने एवें खुल रही ने जिवें परचून दी दुकानां हुंदियां ने। उत्थे जिद्दां कुछ वेचण ते खरीदण की गल चल रही है। बड़ी शर्म की गल उन्हां लोकां लई, लाणत वाली गल आ जिहड़े इस पेशे नूं वपार के रूप दे विच देखदे। मैं इहदे विच कमाई करन दी गल नहीं कर रहा, जिन्नी क जायज़ बनदी वो जरूर करो, लेकिन तुसी उहदे नाल किसी की सेहत की, किसी की जीवन ते मौत नाल खिलवाड़ कर जो, तुहाडे सारिਆਂ दे फिटे लाणत आ जिहड़े इहो ਜਿਹੇ नलायक काम करते हैं। और वड्डी लाणत उन्हां ते आ जिहड़े इन्हां नूं प्रोत्साहित करते हैं। वो प्रोत्साहित खुद करते हैं जिहड़े पंजाब सरकार दे जिहड़े अपने हैल्थ डिपार्टमेंट के जिहड़े लोग जिहड़े रले मिले ने, या उन्हां दी प्रॉपर जांच नहीं करते। क्योंकि मैनूं पता लगा थोड़े राही कई तुसी इंटरव्यूज़ करते पे सीगे, मैनूं उहदे तो भी पता लगा कि जिहड़ा केंद्र ने ये एक्ट कदों दा पास किया होया कि इहदे विच क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट जिहड़ा आ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग गाइडलाइन दित्तियां हुई ने कि लैब किहड़ियां कौन किवें खोल सकदा है, ਉਹਦੀ गाइडलाइन प्रॉपर दित्ती हुई है। पर पंजाब दे विच जीरो टॉलरेंस आ, जीरो, ਉਹਦੇ विच जीरो तो भी माइनस आ। पंजाब दा हैल्थ डिपार्टमेंट की पोल जदों कोविड आया सी उदों भी खुली सी। इन्हां दी जिहड़ी एंबूलेंस सी तरनताਰਨ वाली, उदों वीडियो कई वायरल होई सी, धूड़ जम्मी हुई सी। इन्हां ने अज जिहड़ी ये लैब की गल आ, ये सिर्फ तुहानूं याद होना खोसला जी कि उस वेले कोविड के जिहड़े टैसट होए सी उन्हां दे विच इन्हां लैबां वालियां ने फेक 10-10, 5-5 हज़ार रुपया लैके भी कोविड के
ਕੇਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਕ 10-10 5-5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 70 ਤੋਂ 75 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70-75 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ। ਬੇਨਾਮੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਕੁਝ, ਦੂਸਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕੇਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ
ਕਈਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਰਨ ਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਏਐਨਐਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਐਸਕੇ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ 'ਤੇ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। जो कोविड टेस्ट है सरकारी हॉस्पिटल में कोई मरीज बाहर तो करांदा कोई कितनी की फीस है किस तरह से? आरटी 250 रुपये आरटी और अपना एंटीजन ਦਾ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਸ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਐਸਕੇ ਵਾਈ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਸਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਹ ਲੈਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 60-70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-10 ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਹੋਣ 200 ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल
125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।